Welcome to all final year degree students to the live session on subject law. I'll be coming to the last aspect of my part, my syllabus part. So that is prospectus. So I need nearly 3 to 4 sessions on this prospectus aspect. So within next 4 hours, I'll be completing the entire my syllabus part. Okay, fine. I'll share you the PPT now. Yes. So you all know that the new act, Companies Act, was enacted in the year 2013. The 2013 Act is divided into total 29 chapters, divided into total 29 chapters, and which contains 470 sections. It contains 470 sections. Earlier, previously, as per the Companies Act of 1956, there are 658 sections into there are 658 sections in the Companies Act of 1956, and there are 7 schedules. ಈಗ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ 29 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ and 470 sections ಇದೆ. Why I am telling this 29 chapters ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, chapter 3 is chapter 3 of the Companies Act related to the prospectus. ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2013. ನಿಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್, ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪನಿ ಆಕ್ಟಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ 29 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 3 ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೊದಲು 658 ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಈಗ? 470ಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು. ಸೊ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ. Well, ಈಗ I'll come to the introduction part of the prospectus. One point clear ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ. 2013ನಲ್ಲಿ 29 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, 470 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. 1956 ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ 7 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ 658 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಎವ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಮಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಎ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. In the absence of prospectus, every public company must file statement in lieu of prospectus with the ROCs, with the Register of Companies, before allotting shares. Shares ಅನ್ನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಲಿಯೋ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದನ್ನಾದರೂ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಈಸ್ raised by inviting the deposit from the public, or by inviting the shares, or by offering the shares to purchase the shares, alva, by inviting the offers to purchase shares, or it may be debenture. But how we are raising the capital? How company will raise the capital? Company will raise the capital by issuing the shares, by issuing the debenture, alva, inviting the general public to subscribe the shares, to subscribe its debentures. Correct? So ಇದನ್ನ ಏನಾಯ್ತು? ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್. Such deposits or offers may be invited from the general public by issuing a document known as prospectus. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅನ್ನ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್.
Section 2, subsection 70 of Companies Act of 2013, prospectus means any document described or issued as a prospectus and which includes red herring prospectus. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, red herring, RED, red herring, HERRING, red herring prospectus, which includes red herring prospectus. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅದು ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ red herring prospectus which is referred as per section 32, or it may be shelf prospectus, another type, SHELF, shelf prospectus, another type of prospectus referred in section 31. So 32 ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಸೆಕ್ಷನ್ 32 ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಹೆರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಬಂತು, ಸೆಕ್ಷನ್ 31 ನಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಬಂತು. ಆರ್ ಇವೆರಡು ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆರಡು ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆರ್ ಎನಿ ನೋಟಿಸ್, ಎನಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್, advertisements or other documents inviting offers from the public for the subscription or purchase of any securities. When you say securities, shares irbodu, debenture irbodu. Okay, ಹಾಗಿದ್ರೆ purchase of any securities of a body corporate, ಇದು ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 70 ಪ್ರಕಾರ. ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಶೇರ್ಸನ್ನು, ಡಿಬೆಂಚರನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು, ಅದು ರೆಡ್ ಹೆರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 32 ಪ್ರಕಾರ, ಅಥವಾ ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್, SHELF ಶೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 31 ಪ್ರಕಾರ, ಅಥವಾ ಎನಿ ನೋಟಿಸ್, ಎನಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್, ಎನಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಆಫರ್ಸ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ or debenture. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 70 ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಹೀಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅನದರ್ ವೇ ಆಫ್ ಡಿಫೈನ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಇಸ್, ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ or issued as prospectus, any document described or issued as prospectus, and which includes any notice, any circular, advertisement, or any other documents inviting the deposits from the public, or this subscription or purchase of any shares or debentures of a company is also called a prospectus. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಜನರಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 70 ಡೆಫಿನೇಷನ್. So from these definitions we can infer what are the inferences from these two definitions. Now one point we can note down from these two definitions. ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ, or as according to the above two definitions which I have studied, according to the two definitions which I have studied now, there are certain ingredients which must include in the prospectus. Prospectus ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್, ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದಿರಬೇಕು. ಒಂದು, there must be an invitation to the public. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ there must be an invitation to the public. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದನೇದು. ಎರಡನೇ ಕಂಟೆಂಟು ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು, the invitation must be made by the company or on behalf of the company. Invitation ನಾನು ಮಾಡಿದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪನಿ, ಆರ್ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ, ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು, ಪ್ರಮೋಟರ್ಸು, ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಸಾರಿ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ್ತದೆ. ಕಂಪನಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. Is it clear? So I will put it in English. Invitation must be made by the company or on behalf of the company. On behalf of the company ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಮೋಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಫೈನ್. ಮೂರನೇದು, the invitation must be
related to subscribe or purchase of shares or debentures. Invitation ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. Invitation must be to purchase the shares or debentures of the company. Okay, so ಇದು ಮೂರು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ when the prospectus is shown to one person, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಇವಾಗ. ಈಗ when the prospectus is shown to one person privately and not as a member of the public, ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು, ಅದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಆಗತ್ತಾ? ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಈ 4 ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ, ಏನು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟ್ and it must be issued to the public. ಹೌದಾ? It must be issued to the public. ಆದರೆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್, there are 4 points I will tell you now. All 4 points are not considered as a prospectus. Number 1 is when the prospectus is shown to one person privately, and not as a member of the public. ಅದು ನಾವು public, not as a member of the public. ಎರಡನೇದು when it is issued to the friends of directors, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಗತ್ತಾ? ಅದು ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. when it is issued to the friends of a director is also not a prospectus. ಎರಡು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮೂರನೇದೀಗ by showing a prospectus to the friends and speculators, by showing prospectus to the ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ತೋರಿಸೋದು, ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್ ತೋರಿಸೋದು, ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. 4ನೇದು, ಸೊ ಈಗ 3 ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. 4ನೇದು when the issue of prospectus is made to the existing shareholders, ಮಾತ್ರ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ when the issue of prospectus is made to the existing shareholders is also not a prospectus. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇ. ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ there must be an invitation to the public. The invitation must be made by the company or on behalf of the company. And the last one is the invitation must be to subscribe or purchase shares or debentures of the company. It must be issued to the general public only. Okay, ಈಗ as per section 73 ಪ್ರಕಾರ, as per section 73 is a part and parcel of the chapter 3. ನನ್ಗಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, there are 29 chapters. 2013 ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ 29 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಕಂಪನಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು ನಾನು, ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲ. ಆ ಕಂಪನಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 29 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 3ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 23 ಸಹ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 23 of the Companies Act of 2013 clearly provides the manner in which the security can be issued by the public as well as the private companies. Section 23 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಮ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 23 ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2013 and which clearly provides the manner in which the securities can be issued by the public as well as private companies. ಯಾವ್ದು ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಂಬರ್ 1 is issue of securities by a public company. Issue of prospectus by a public company.
Section 23 subsection 1 prakara, issue of securities by a public company. A public company may issue the securities in the manner, number one is to public through prospectus. ಒಂದು ಯಾವುದು? To public through prospectus ಅಥವಾ public offer after complying with the part 1 of chapter 3. ಪಾರ್ಟ್ 1 ಆಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಆಕ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪ್ರಕಾರ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. COMPLYING ಕಂಪ್ಲೈಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಥ್ರೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಗ್ ವಿತ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆಫ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 3. ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ 1 ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಪಾರ್ಟ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಥ್ರೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆಫ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 3. ಅದರ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ 3, ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ರೈಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟು ದಿ existing shareholders. So by way of rights issues or bonus issue in accordance with the provisions of the act. And in case of listed company, ಅಲ್ಲಿ listed company ಮತ್ತೆ non listed company ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. In case of listed company, the listed company must issue the bonus shares, rights shares as per the regulations of the SEBI, SEBI, Securities and Exchange Board of India. SEBI regulations ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ SEBI ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಂಬರ್ 1 ಯಾವುದು? ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಬೈ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಬೈ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ. ಆಗ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1ಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಿಡಿದು ಸೆಕ್ಷನ್ 23 ಸಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 1, ಈಗ ಸೆಕ್ಷನ್ 23 ಸಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 2. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಬೈ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ. ಆಗ ಹೇಳಿದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 23 ಸಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 1, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 23 ಸಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 2. ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಶ್ಯೂ ಎ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ಮ್ಯಾನರ್, ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಏನು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನು? ನಂಬರ್ 1, ಥ್ರೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 3. ಆಗ ನಾವು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು, ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಟ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಾಯಿಂಟಿನ 1ನ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ 3ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂತು, 1 ಮತ್ತು 2 ಆಗಿ ಬಂತು. ಫೈನ್. ಈಗ now come to the what are the rules, what are the legal rules, what are the legal provisions of the Companies Act with regard to the issue of prospectus. Prospectus issue ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ legal rules ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ provisions ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. There are total 9 different points. Okay. Point number 1 is every prospectus must be dated. When you say prospectus, our prospectus ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು important? Mentioning the date is important. So every prospectus must be dated as per section 26 subsection 1 and subsection 3. So section 26 subsection 1 and 3 provides a prima facie, PRIMA, prima facie, FACI, prima facie evidence. Prima facie evidence ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಾಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗೆ, ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಾಗೆ. ಸೊ prima facie ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್. ನೀವು ಡೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆದ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲೂ ನೋಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಇದೆ, that date is considered as issue date. Section 26 of the Companies Act 2013 states that the date on the prospectus shall be taken as the date of publication of the prospectus.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಇದೆ ಅದೇ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಸೇಮ್ ಡೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಎರಡನೇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್, ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫೈಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ROCs, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಆನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್. ಆನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಆನ್ ಆದಮೇಲೆ ಆನ್ ಆರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಆನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್, ಆ ಡೇಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಡೇಟಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫೈಲ್ಡ್ ವಿತ್ ROCs ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಆನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್. ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವ ದಿವಸ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ, ಬಿಫೋರ್. ಆನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ. ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 26 subsection 4. The copies sent for registration must be signed by every person who is named in the prospectus as a director. ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿರಬೇಕು. ಎ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ should be attached to the prospectus. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು what is preliminary contracts? Preliminary contracts are the contracts which are made by the promoter before the incorporation of the company. ಅದರ ಕಾಪಿ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು along with the prospectus. The prospectus filed must be accompanied by written consent. ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡಿಬೇಕು. ರಿಟರ್ನ್, WRITTN, ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಖಿತ, ರಿಟರ್ನ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ of all the persons named in the prospectus. ಈ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ಹೆಸರಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ರಿಟರ್ನ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ರಿಟರ್ನ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಆ ರಿಟರ್ನ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫೈಲ್ ಟು ROC along with the prospectus. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, if the prospectus is issued in more than one language, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು, ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಮಲಯಾಳಂ ಬಂತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಬಿಡಿ. If the prospectus issued in more than one language, the copy of the prospectus in all the languages must be given to the registrar. ನೀವು ಒಂದು 5 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಒಂದೊಂದು ಕಾಪಿಯನ್ನು ನೀವು ROCಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ 2 ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಡಬೇಕು? ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದಿ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಫೈಲ್ಡ್ ವಿತ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಂಬರ್ 1, ದ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಜೊತೆಗಿಡಬೇಕು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಇಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಇದು ಯಾವ ಬೇಕು? ನೀವೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಂಬರ್ 1, ದ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಎರಡನೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು, ಎ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಅವರ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಹ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಮೂರನೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು, ಎ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇಫ್ ಎನಿ ನೇಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಆಸ್ ಆಡಿಟರ್, ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್, ಬ್ಯಾಂಕರ್. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಟರ್ ನೇಮ್ ಯಾರು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಆಗ ಅವ್ರದ್ದು ಸಹ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮೂರನೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು?
the consent in writing of a person if any named in the prospectus as the auditor, as the legal advisor, as the banker, etc., etc., etc. ನಾಲ್ಕನೇದು ಕೊನೆಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಎ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಕಾಪಿ ಸಹ ಇಡಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ 4 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಿ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಈ 4 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4, legal rules continuation. Number 4, prospectus must contain a statement that a copy has been delivered for registration. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನದು? ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಟೇನ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಡಬೇಕು. ಏನದು? ದಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಕಾಪಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಆ ಕಾಪಿಯನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So prospectus must contain a statement that a copy has been delivered for registration to the company register, and also specify the documents attached to the copy so delivered as per section 26 subsection 6. ಇನ್ನು 5ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, it must be issued within 90 days of its registration. It ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. Prospectus must be issued within 90 days of its registration. So prospectus must be issued within 90 days of its registration, either by newspaper advertisement or otherwise. ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ನೋಟಿಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೊಡಬಹುದು. So this is as per section 26 subsection 8. ಇನ್ನು number 6, consent of the expert should be obtained. The consent of the expert should be obtained as per section 26 subsection 5. If the prospectus includes any statement made by the expert or consent in writing of that expert should be obtained, and this fact must be stated in the prospectus. ಏನಾದರೂ obtain ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಇಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ fact must be stated in the prospectus. I'll repeat, I'll put it in English. If the prospectus contains a statement made by the expert, then consent in writing of that expert should be obtained, and this fact must be mentioned in the prospectus, must be stated in the prospectus. Number 7, signing of prospectus. The signing of prospectus is nothing but every prospectus issued by the company must be signed by every person who is named in it as a director or as a proposed director or by its duly authorized attorney. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವಾಗ ಏನ್ ಬೇಕು? ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪನಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ named in the prospectus as director or proposed director or by his duly authorized attorney as per section 26 subsection 1 and subsection 4. ಅವ್ರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿರಬೇಕು. ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಆಗ್ತದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 8, terms of the offer, terms of the contracts not be varied. After the registration of the prospectus, the terms of any contract stated in the prospectus cannot be changed, cannot be varied, except with the approval of members in the general meeting. ನೀವು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಇರುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದಿರಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ
ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. I'll put it in English. After the registration of prospectus, the terms of any contract stated in the prospectus cannot be changed, cannot be varied, except with the approval of members in the general meeting. You know, last legal rules or provisions related to a prospectus is issue of application from the share or debenture. Issue of application related to issue of shares or debenture. When the company issues an application form, ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು, FORM. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತೇವೆ ನಾವು. ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು issue of shares or debenture. When the company issues an application form for purchase of its shares or debentures, then the form must be accompanied by an abridged form of prospectus. Abridged, ABRIDGED, abridged form of a prospectus. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಕಾಂಪನಿಡ್ ಬೈ ಆನ್ ಅಬ್ರಿಜ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಜೊತೆಗಿಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ, when the company issues an application form for purchase of its shares, ನಿಮ್ಮ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಶೇರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಕಂಪನಿ ಮಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಬ್ರಿಜ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, that is called abridged form of prospectus. So ಅಂದ್ರೆ it's a duty of the company must supply the prospectus copy along with the application, but the prospectus form is in the form of abridged form. Okay, so in the next class let us discuss about what is abridged prospectus, what is red herring prospectus, what are the features or legal provisions relating to red herring prospectus, and we'll also discuss in next class about shelf prospectus ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, and ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೀಮ್ಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಡೀಮ್ಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಮೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅನದರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 3 hours ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 hours ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದಿ ಮೈ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ 2 units. So thank you very much. Any doubts you can ask. So next class we will discuss about type of prospectus. Okay, thank you.